Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa syafi'ina wa lana nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عالم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عالم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أصحاب الطيبين الطاهرين وأصحاب الأمين ثم إلى أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين والتابعين بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيننا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكرمين ثم إلى روح سيد المحير إلى الله حماد بن عيسى ثم إلى روح سيد الفقيه مقدم محمد بن علي بعلم الرسول وبروحهم وكافة ساداتنا لأبي علي الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتح الأرواح سادتنا صديقنا ما كان من مشارق الأرض ومغاربها وحلت أرواحهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم ويلحقنا به في خير وعافية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتح روح صحيح رب قد بشر وصر بلد بلاد حبي عبد الله بن عبد الحداد وصره وفروعه أن الله يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاته في الدين والدنيا والآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى كافة عباد الله الصالحين والدين وسائر المسلمين أجمعين
إن الله يغفر له ويعلي درجاته في الجنة، وأن الله ينصر ويوفق سلاطين المسلمين، وأن الله الكريم المنان يحفظ علينا دين الإسلام والإيمان، ويتوفى عليهم أجمعين، ويحشرنا في زمرة الصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثل والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تعاملنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وسوء، إنك ولكل خير متفضل، بكل خير معطي، لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين، ولمن حسن إلينا، ولمن أوصانا بالدعاء، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وارض عنا، وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia diberi kesempatan pada kita pada waktu ini untuk bersama meneruskan pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita, memberikan kepada kita kefahaman kepada agamanya, dan mudah-mudahan diberikan taufik serta hidayah untuk kita amalkan dengan ilmu yang kita pelajari insya-Allah. Baik, di sidang jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala, sambungan daripada kitab Al-Muqaddimatul Al-Hadramiyah sampai kepada muka surat 127. Faslun fi sujudit tilawah. Faslun fi sujudit tilawah. Yusannu sujudut tilawah liqari wal mustami'i was sami'i illa liqira'ati an-na'imi wal junubi was sakrani, wa ta'akkadu lil mustami' in sajada al-qari,
ولا يسجد المصلي لغير قراءة نفسه إلا المأموم فيسجد إن سجد إمامه وإلا بطل صلاته ويتكرر السجود بتكرر القراءة ولو في مجلس وركعة إلا إذا قرأها في وقت الكراهة أو في الصلاة بقصد السجود فلا يسجد فإن فعل بطلت صلاته. Baik. Hari kita tengok satu topik berkenaan dengan sujud tilawah. Baik, sebelum ni sujud sahwi. Sujud sahwi ni kita sujud dengan sebab kita terlupa ataupun kita melakukan perkara yang batal kalau sengaja, tak batal kalau tak sengaja, memindahkan rukun qauli ila ghairi mahallihi, kepada bukan pada tempatnya, ihtimal kita confuse rakaat ketiga atau keempat dan sebagainya. Maka itu dah selesai kita bicarakan berkenaan dengan sujud sahwi. Hari ini kita lihat pula ada lagi sujud. Dia ada beberapa jenis sujud. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Nanti kita lihatlah satu persatu. Baik, hari ini kita tengok sujud tilawah. Lepas bulan ni ada sujud apa? Ada sujud syukur. Nanti tengok pak sujud syukur lepas bulan ni insya-Allah. Baik, faslun ini satu fasal fi sujud tilawah pada membicarakan berkenaan dengan sujud tilawah. Baik, dikatakan tadi disunatkan sujud tilawah. Usannu sujud tilawah. Disunatkan akan sujud tilawah. Tilawah lil qari bagi orang yang membaca. Lil qari wal mustami' dan orang yang mendengar. Situ tulisnya meneliti. Sebenarnya al-mustami' ni orang yang mendengar. Baik, disujudkan sujud tilawah bagi orang yang membaca dan orang yang mendengar. Dan lil mustami' orang yang meneliti dan yang mendengar. Baik, kecuali jika mendengar bacaan orang yang sedang tidur, berhadas besar dan mabuk. Jadi kita ni sujud tilawah ni kepada siapa disunatkan? Disunatkan kepada yang mendengar, bagi orang yang membaca dan orang yang mendengar. Baik, bagi yang membaca dan mendengar, maka sunat dia sujud. Kita baca ni tak apalah, dia sampai kepada ayat sujud kita sujudlah. Baik, bagi orang yang mendengar, kita walaupun kita tak baca, kita dengar orang baca sampai kepada tempat sujud tilawah, maka kita sujudlah. Walaupun yang membaca tersebut dia tidak sujud, dia tak sujud, tapi kita dengar, kita sujudlah. Tapi yang lebih afdal sujud tu orang yang membaca. Baik. Dan tidak sujud dia kata kecuali jika mendengar bacaan orang yang sedang tidur. Kecuali kita ni dengar bacaan daripada orang yang sedang tidur. Dia duduk mengigau bawah dia baca ayat. Kena atas tempat sujud. Maka ada kita sujud. Maka kita tak disunatkan sujud. Baik, sebab orang yang baca tu bukan dengan niat dia nak membaca. Dia bukan dengan niat dia nak membaca, dia pergi mengigau apa ke mana lagi baca Quran sampai tempat sujud. Kita pun dah tidur punya. Adakah sunat? Tak disunatkan kita sujud. Baik, kecuali orang yang tidur, orang yang baca yang tidur, orang yang berhadas besar. Begitu juga orang yang berhadas besar. Kita nak tahu mana dia hadas besar ke hadas kecil? Tak tahulah. Kalau kita tahu, boleh berlaku. Mungkin suami isteri dah bersama semalam apa semua macam, tiba-tiba esok suami duduk baca Quran sampai ke ayat sujud. Isteri bang dah sebenarnya mandi ke belum ni? Mandi pak. Dah semalam kan? Tak mandi lagi rupanya. Rupanya berhadas besar. Dia baca sampai tempat sujud. Sujud, tak perlu sujud. Baik. Dan begitu juga orang yang mabuk. Orang yang sedang tidur dan orang yang mabuk. Ini mabuk kemas sikit, ini mabuk baca ayat Quran. Baik. Jadi tiga-tiga jenis ni kalau kita dengarlah bacaan daripada orang yang tidur, orang yang berhadas besar, orang yang mabuk, maka tidak
disyaratkan kita untuk sujud. Baik. Orang yang meneliti lebih dituntut wa yata'akkadu lil mustami' in sajada al-qari'u. Baik, orang yang meneliti lebih dituntut, ini orang yang duk perhati, duk dengar orang sedang baca ni, ya. Orang yang meneliti lebih dituntut jika si pembaca sendiri sujud. Lebih-lebih lagi kalau kita ni duk dengar orang baca ni, tengok-tengok sampai ayat sujud, maka al-qari, orang yang membaca, dia sujud. Maka orang yang baca sujud, jadi orang yang duk perhati, duk dengar orang baca ni, maka dia lebih afdal sujud. Orang yang sedang solat tidak sujud jika bukan dari bacaan dirinya sendiri, melainkan makmum. Kalau kita orang yang sembahyang, ya? Orang yang sembahyang tiba-tiba tengah sembahyang dia dengar orang baca ayat sajadah, ayat sujud sunat disujud untuk sujud tilawah. Dia tengah sembahyang, adakah sunat dia sujud? Dia tak sunat sujud lah, sebab dia kena sembahyang hal dia lah. Baik. Jadi kalau dia sedang sembahyang dan dia mendengar bacaan daripada orang yang di luar sembahyang, maka tidak disunatkan dia sujud. Tapi kalau orang yang tak sembahyang, dia dengar orang yang sembahyang baca ayat sampai ayat tilawah, dia tak sembahyang, dia duduk, orang kata duduk baca ke duduk iktikaf sebagainya, maka dia juga disunatkan sujud. Kalau dia tak sembahyang, dia dengar orang sembahyang baca sampai tempat sujud, dia pun sunat sujud. Tapi kalau dia tu sedang sembahyang dan orang yang sembahyang ni mendengar bacaan orang yang baca sampai ayat tilawah, maka dia tak disunatkan sujud. Orang yang sedang solat tidak sujud jika bukan dari bacaannya sendiri, melainkan kalau bacaan kita sendiri, maka kita sujud. Melainkan makmum, baik, melainkan sekiranya kita sembahyang berjemaah. Melainkan sekiranya kita sembahyang jamaah, kita menjadi makmum, maka ia dikehendaki sujud jika imamnya sujud. Jadi kalau kita jadi makmum ni cerita lain lah. Selain daripada sujud Jumaat tu, sujud sajadah Jumaat, mungkin nanti di dalam bulan Ramadan kalau imam baca Al-Quran, kan, dia akan sampai pada ayat-ayat sujud. Tapi kalau tuan-tuan sembahyang, imam kata dia khatam 30 juzuk, kalau dia tak sujud langsung, itu ada santirah. Tuan-tuan kena tanya, kita ni tak sampai ayat sajadah kan? Tak sampai ayat tilawah kan? Sampai kan saja skip. Patut kalau dia jadi imam, dia kena meraihkan kan? Sampai tempat yang sunat, sujudlah. Orang sujud ni lambat sikit tarawih habis. Bukan kira lambat. Kita ni kadang-kadang kita nak cepat tarawih, banyak benda-benda sunat kita abaikan. Seumpama mana dengan membaca doa iftitah. Doa iftitah ni sunat, bukan sembahyang fardu saja sunat. Setiap kali kita sembahyang apa-apa nak, doa iftitah pun sunat juga hukumnya. Kalau tuan-tuan kita sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, tuan-tuan baca dah doa iftitah. Saya ramai tak baca lah. Dia masa sembahyang fardu dia baca, dia sembahyang qabliyah ba'diyah, panjang pula dia. Panjang tak panjang baca lah. Sembahyang tarawih pun macam tu juga. Tapi banyak kita tengok sembahyang tarawih macam mana dia. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu bismillah. Mana doa iftitah tak dibacanya? Dah meninggalkan sunnah. Baca walau sependek-pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Memadai. Walaupun pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah. Rugilah kita pergi tinggal buat apa, benda tu sunnah. Kalau baca orang kata kalau bacalah kenapa diturunkan doa iftitah ni? Kita tak mau tinggal dah doa iftitah ni. Baik. Jadi jangan ditinggalkan yang sunat-sunat sekalipun. Bila sembahyang tarawih, kalau imam dia sembahyang tarawih sampai sempat sajadah, sujudlah. Sampai berjamaah kita pun sujud. Baik. Wa takarrar, dia kata orang yang sedang solat tidak sujud jika bukan dari bacaan dirinya sendiri, melainkan makmum. Ya, kalau makmum maka ia dikehendaki sujud
jika imamnya sujud. Makna sujud di sini adalah sujud yang wajib bagi makmum. Kalau imam sujud, makmum wajib sujud. Sama lah kalau kita semayang pagi Jumaat, sampai pada ayat sujud sajadah tu kan. Kalau imam sujud, maka wajib jamaah ataupun makmum itu sujud. Kalau tak sujud, batal. Sebab apa batal? Sebab mukhalif, bersalahan dengan imam dengan mukhalafah fahishah. Dia bersalahan dengan imam dalam, orang kata apa, dalam gerak dalam sembahyang dia, dengan bersalahan yang keji. Sebab apa? Imam turun sujud, dia tak turun sujud, dia duduk berdiri situ macam dia ni bukan sembahyang jemaah. Kalau dia tak turut imam pada sunat-sunat yang tidak fahishah ni, tak apa. Dan seumpama imam sujud, imam membaca tasbih dalam sujud tapi makmum tak baca tasbih, itu tak jadi masalah. Itu yang sikit-sikit, tak nampak sangat perbezaan yang ketara. Tapi kalau imam sujud, dia tak sujud. Kalau begitu juga kalau pada sujud sahwi, sama juga. Kalau imam sujud, dia tak sujud, batal juga sembahyang dia. Baik, bantu kita jangan permudah-mudahkan. Baik, jika tidak, batallah solatnya. Kalau tidak, batal sembahyangnya. Batal apa? Batal sekiranya imam sujud pada ayat tilawah, kemudian makmum tidak sujud. Kalau tak turut, maka batallah solatnya. Habis itu. Berulang-ulang sujud dengan berulang-ulang bacaan. Berulang-ulang kali sujud. Jadi kita ni dah duduk sejam ni duduk baca Quran ni, banyak jumpa ayat-ayat tilawah ni, maka banyak kali lah sujud. Kalau dalam sembahyang pun begitulah juga. Mungkin dia sembahyang sekali baca 5 juzuk gamaknya, jumpalah beberapa tempat sujud tilawah masalan, contoh. Maka sujudlah. Bila setiap kali jumpa ayat tilawah tu turun sujud. Betul kita berulang-ulang sujud dengan berulangnya bacaan. Baik. Walaupun dalam satu majlis dan satu rakaat. Walaupun dalam satu majlis, walaupun kita duduk dengar orang baca Quran, kemudian dalam majlis baca Quran ni ada beberapa kali tempat sujud, maka sujudlah kita beberapa kali pun. Kita Malaysia ni macam Malaysia ni jarang tuan-tuan majlis tilawah. Kalau di negara-negara Arab, di Mesir, selalu ni syekh dia akan baca, ya ayyuhalladzina amanu. Dia baca makmum bukan dengar Allah Allah Allah. Sangat tu dia panggil majlis tilawah. Mereka mentadabbur. Qari, ada seorang syekh qari baca Quran. Orang Arab sedap dengar Quran ni sebab dia faham Quran. Kita ni dengar, bukan kata dengar, baca apa pun tidur lagi. Kita baca, kita boleh dengar, kita tak faham. Tapi kalau orang Arab ni, dia faham, itu bahasa dia. Maka sedap, dia dengar tu sedap. Macam kita lah orang Melayu, kalau dibacakan pantun, oh ya sedap lah. Dengar bahasa kita tu, oh sedap kita kata. Dia kata apa? Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas dibawa hutang emas, hutang budi dibayar, dibawa mati. Memang gitulah dah. Bukan tak apa dah, bila saja main nak baca jadi teringat. Jadi kita orang Melayu pun dengar sedap baca. Sebab dia ada intonasi dia kan. Keseragaman orang kata apa? Sebutan-sebutan hujung-hujung apa, bit-bit syair apa semua kan. Quran pun macam itulah tuan-tuan. Setengah-setengah ayat tu ujung sama qari'ah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ulang fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sedap, orang harap dengar sedap, masya-Allah dia buat. Kita ni baik. Lepas tu kalau dalam satu majlis berulang-ulang disebut akan bacaan tilawah ni, maka sujudlah. Baik. Dan begitu juga dalam satu rakaat, walau dalam satu rakaat sekalipun, melainkan apabila dibaca pada waktu makruh, illa idza qara'aha fi waqtil karahah.
Bukan waktu makruh ni, waktu karahah ni waktu yang ditegah. Waktu yang ditegah. Contoh kita pergi semayang sunat pada waktu tahrim. Waktu yang ditegah semayang. Adakah disunatkan kita bila sampai ayat tilawah kita sujud? Tak disunatkan. Sedangkan semayang pada waktu tersebut pun haram. Waktu karahah. Dia kan ada 5 waktu tahrim. Waktu karahah nama dia. Itulah waktu setelah solat subuh. Selepas semayang subuh. Ketika terbit matahari. Sampai segala. Ketika indal istiwa, matahari duduk atas kepala. Indal isfirar, ketika matahari sedang orang kata tenggelam. Ba'da salatul asri, lepas semayang asar. Ada di 5 tempat panggil waktu tahrim semayang. Tapi dulu kan kita dah belajar waktu tahrim ni tuan-tuan. 5 waktu tahrim ni bukan semua jenis sunat kita tak boleh buat. Bukan semua sunat kita tak boleh buat. Kalau semayang qadha boleh buat anytime. Qadha boleh buat anytime. Waktu tahrim sekali, ya, waktu tahrim sekalipun qadha boleh buat. Semayang sunat pun bukan semua semayang sunat tak boleh buat. Ada sunat-sunat yang boleh buat, iaitu sunat yang sebabnya itu berlaku sebelum daripada semayang. Itu kita boleh buat. Contoh semayang sunat tahiyatul masjid. Itu dipanggil sababun qabl, sebab sebelum sembahyang. Masuk masjid sunat sembahyang. Bila kita wuduk sunat sembahyang. Baik, ada juga sembahyang sunat yang jenis sembahyang sebelum daripada sebabnya berlaku. Seumpama sembahyang sunat musafir. Kita musafir dulu kah kemudian baru kita sembahyang sunat, ataupun sembahyang sunat dulu baru musafir? Sembahyang sunat dulu baru musafir. Kalau sebabnya itu sebelum, kalau kita sembahyang itu sebelum daripada sebab, maka waktu tahrim tak boleh kita kerjakan. Sebab kenapa? Kerana tidak ada sebab. Sebab itu belum berlaku. Maka tak disunatkan kita sembahyang. Yang sembahyang tahiyatul masjid, sebab apa boleh sembahyang? Walau dalam waktu tahrim sekalipun, kerana sebabnya dah berlaku. Apa? Masuk masjid, sembahyanglah kita. Begitu dengan berwuduk, maka sembahyanglah kita. Baik. Yang kuliah tu. Itu ulang kaji kita yang lalulah. Bukan semua sembahyang sunat tak boleh dikerjakan pada waktu tahrim. Baik. Gitu. Maka seperti mana kalau seumpama kita sembahyang pada waktu tahrim, sembahyang pada waktu tahrim, jadi dengan sembahyang yang tak dibenarkan, kemudian kita sampai kepada ayat tilawah, adakah disunatkan kita sujud? Tak disunatkan sujud. Bahkan sembahyang pada waktu tersebut pun hukumnya adalah haram. Baik. Baca kita illa idza qara'aha fi waqtil karahah au fi sholati bi qasdi sujud. Ataupun kita sembahyang dengan niat nak sujud. Melainkan macam kira jika ia tetap pada waktu karahah yang semata-mata kerana tujuan untuk sujud. Baik. Melainkan apabila dibaca pada waktu karahah, pada sembahyang waktu karahah, atau dalam solat yang semata-mata bertujuan untuk sujud. Kita bila sembahyang tuan, kita tak boleh berniat dalam hati, aku nak baca ayat ni sebab nak sujud. Tak boleh. Melainkan kalau kita dah baca memang sampai tempat ayat tersebut, dan kita pun sujudlah. Maka boleh sujud. Tapi saja-saja hari ni aku nak baca ayat ni sebab nak sujud. Tak boleh. Sebab dia sengaja. Melainkan sembahyang yang disyarakkan seperti pada subuh. Pada subuh Jumaat kita baca surah Sajdah. Itu sebab disyarakkan, masyru'iyah. Dimasyru'kan kita. Maka tak apalah. Kita, orang kata sampai situ sujud. Itu pun kita bukan sembahyang dengan niat nak sujud. Sembahyang niat, sembahyang lillahi ta'ala lah. Jangan ada kosok-kosok yang lain. Tapi bila ada tempat sampai saja pada ayat-ayat tilawah, maka kita pun sujud kerana ia adalah sunnah. Sunnah. Baik. Lepas tu dia katakan
Dan dalam solat yang semata-mata bertujuan untuk sujud, saja kita baca ayat tersebut sebab nak sujud, maka ia tidak dibenarkan untuk sujud, maka tak boleh sujud. Jika ia tetap melakukannya juga, maka batallah sembahyangnya. Dia buat juga, sebab dia sembahyang saja, memang dia nak sujud. Dia sujud, turun sujud, batal sembahyang dia. Baik, itu berkenaan dengan sujud tilawah. Okey, ala kulli hal tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi sujud tilawah ni hukumnya adalah sunat. Tidaklah wajib. Sunat kepada orang yang membaca, kepada orang yang mendengar, dan kepada orang yang memberikan perhatian pada bacaan. Maka lebih afdal itu sujud. Baiklah, kita bagi dalam nazar insya-Allah. Okey. Itu berkenaan dengan sujud tilawah. Okey, baik. Jadi sujud tilawah ni hukumnya kita kata sunat, sunat, dan
syarat sunatnya sujud tilawah ni ada 6 perkara. Tambahan daripada kitab kita. Jadi syarat sunatnya sujud tilawah ini ada 6 perkara. Yang pertama, hendaklah bacaan tersebut adalah masyru'ah, bacaan yang disuruh, bacaan yang orang kata disuruh oleh syarak, masyru'ah. Baik, maka tak boleh orang kata bacaan yang ditegah oleh syarak seperti orang yang berjunub membaca ayat sajadah dan membaca Quran. Maka tak boleh, itu tak dibenarkan. Baik, dan syarat yang kedua, hendaklah bacaan tersebut adalah bacaan Al-Quran yang dimaksudkan. Mestinya orang membaca Quran ni memang niat membaca Quran lah. Bukan orang yang baca Quran yang dia tidak maksudkan baca Quran seperti orang tidur, dia mengigau, dia baca Quran. Baik, ataupun orang yang mabuk, dia baca Quran. Ataupun orang yang nyanyuk, dia nyanyuk tapi dia baca Quran. Kena pula tempat sujud tilawah pula. Adakah disunatkan kita sujud? Tak disunat sujud. Sebab apa? Orang yang membaca, dia tu tak bermaksud membaca Quran. Baik, sebab tu dia kata antakunul qira'ah maqsudah. Baik, yang ketiga, hendaklah yang membaca itu membaca sempurna akan ayatnya. Jangan tiba-tiba kita dengar fasjud, pakai sujud lah. Dia fasjud dulu, kita fasjud dia tiba-tiba. Tu ayat sebelum tu apa? Dia baca, dia kena sekongkong macam satu ayat tu sempurna bacaannya. Baru dah sunat sujud. Tiba-tiba sujud dia tahu bunyi tahu sujud dia. Baik. Maka tak disunatkan sujud kalau gitu. Baik, dan syarat yang keempat, hendaklah bacaan tersebut daripada seorang qari sahaja yang membaca. Ini membaca jemaah ramai-ramai. Dia kata antakun al-qira'ah min qari'un wahidun. Ada qari yang pembaca yang satu. Baik, yang kelima syaratnya lagi, selain daripada sembahyang jenazah. Semua sembahyang sunat kita sujud. Tapi kok lah ada orang Nabi baca surah pula pada sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah ni tak ada disunat baca surah pun. Tapi nak baca surah adakah sampai batal? Tak adalah sampai batal pula. Tapi bila sampai tempat orang kata tilawah, adakah disunatkan sujud? Tak disunatkan sujud. Baik, dan syarat yang keenam, hendaklah tidak berpisah dengan orang kata perceraian yang lama di antara bacaan dan sujud tersebut. Tadi kita ni dengar dah orang baca sampai kepada ayat tilawah ni. Orang kata dah dengar dah tadi kita ni. Kemudian kita tu pergi galik buat benda lain pula. Pergi buat tu, pergi buat ni, apa semua duduk lepak lah. Dekat sejam lebih baru teringat tak sujud lagi rupanya. Boleh dah sujud? Tak sunat dah. Dia sunat ni baru-baru dengar tu, masa tu dia sujud. Tapi kalau dah lama dah kita duduk galik, duduk sembang, dah tadi bukan dia baca ayat sujud lah. Betul lah. Dia pakai sujud, tak disunatkan lagi lah. Baik. Baik. Adapun rukun-rukun bagi sujud tilawah itu, yang ni selain daripada yang ni di luar daripada sembahyang lah. Kalau dalam sembahyang, maka diikut tertib sembahyang lah. Dia cuma turun dan orang kata dia sembahyang, bila sampai tempat sujud dia teruskan sujud, gitu je lah. Baik, adapun selain daripada sembahyang, luar daripada sembahyang, apakah rukun bagi sujud tilawah? Yang pertama adalah berniat. Dengarnya orang baca tempat tilawah, maka kita pun niat nak sujud. Baik, jadi yang kedua takbiratul ihram. Jadi tentulah takbir, kemudian niatlah lagu tu lah. Allah, masa tu kita niat untuk sujud tilawah. Baik, yang ketiganya sujud. Makna sujud ni, kita sujud lah. Bukan turun tunduk begitu saja. Sujud betul-betul lah. Dahi ni letak atas tanah, atas lantai. Dua tapak tangan kita, dua lutut dan dua orang perut jari kita. Baik, syarat yang keempat, tamakninah. Kena ada tamakninah. Allahu Akbar, sujud. Kemudian kita bangun. Kena sekurang-kurangnya Allahu Akbar, Subhanallah. Kemudian kita pun angkat kepala kita. Baik, kena tamakninah. Kalau kita Allahu Akbar terus angkat kepala, tidak sah sujud tilawah kita tersebut. Kemudian syarat yang kelima adalah duduk. Duduk.
Lepas kita orang kata sujud, duduklah. Allahu Akbar, duduk. Lepas duduk, salam. Bagi salam. Dia macam semayang juga, macam masuk semayang. Tapi dia buat tang sujud je. Dia ada orang kata lepas sujud, duduk, tasyahud akhir. Baca tasyahud akhir tu duduk, duduk tawarruk. Kemudian, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, tertib. Tertib. Baik, maka rukun ni ada 6 tadi, tuan-tuan. Maka adakah diwajibkan kita menghadap kiblat? Tak diwajibkan menghadap kiblat. Adakah diwajibkan kita berwuduk? Tak diwajibkan berwuduk. Sebab tidak termasuk dalam rukun dia. Jadi kita bila dengar ayat tilawah ni, kita tak ada wuduk sekalipun, sunat kita sujud. Kalau kita tidak menghadap kiblat sekalipun, boleh kita tak tahu mana arah kiblat, tak apa. Sujud pilih tak mana pun. Dan afdalnya berwuduklah. Dan juga menghadap arah kiblat. Kecuali kalau dalam sembahyang tak boleh lah, memang kena menghadap kiblat lah pun. Dia sembahyang menghadap kiblat, tang sujud pergi menghadap tang lain lah. Tak boleh lah gitu. Kalau sembahyang dia mesti kena menghadap arah kiblat. Baik. Kemudian faslun fi sujudi syukri, pada sujud syukur. Baik, apalah nantilah kita lihat sujud syukur ni apa cerita dia. Kadang-kadang sujud syukur ni tak kena cara juga. Boleh tak? Dia skor gol tapi sujud syukur. Dengan pakai seluar pendek. Dapat anugerah pelakon perempuan terseksi, ambil dapat trofi pergi sujud syukur pula depan tu. Boleh tak? Apa hukum dia? Apalagi nanti kita tengok benda-benda yang akan datang. Apakah sebab kena kita sujud syukur ni? Kenapakah disunatkan kita sujud syukur? Kita lihat insya-Allah pada yang akan datanglah. Pasal sujud syukur. Allahu a'lam bissawab. Tak ada harus sama je lah. Baca bila sampai tempat sujud, berhenti sekejap, letak sekejap Quran tepi, maka pakai sujud lah. Macam salah sujud syukur okey tak? Okey. Masalah macam mana? Ni iklan. Okey. Baik. Sunnah. Siapa nak sujud. Tak nak sujud, kita jangan ambil nama dia lah. Okey. Ya. Boleh juga sekiranya kita membaca apa dia panggil apa? Ada istilah nama dia panggil apa? Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Katakanlah kita tak nak sujud, tak sempat ke ataupun kita nak cepat ke apa kan? Kita gantikan sujud tersebut dengan membaca apa dia panggil, ada istilah tasbih, bukan tasbih apa dia punya nama dia, saya tak ingat. Apa salihat, apa nama dia, ada dia punya istilah nama dia. Boleh juga kita menggantikan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh baca. Baik. Okey. Tapi kalau sujudlah. Kalau tak sujud pun tak apa, hukumnya sunnah. Baik, wallahu a'lam. Okey, ada apa? Baik, wallahu a'lam, insyaallah nanti panjang umur kita sambung pada pelajaran yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina jami'al muslimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'rifatika kama nawwartal arda was samaa bi nuri syamsik. Allahumma iftah 'alaina fitnal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina fitnal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina fitnal 'arifin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.